हेलो एंड सत श्री अकाल टू एवरीवन स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੇਸਡ ਹੈ ਸਾਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰਕ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਲਥ ਜੋ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੋ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਬਿਹਤਰ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ अपना प्रमुख जो न्यूज़पेपर है ठीक है द ट्रिब्यून उसकी सब तो पहली खबर यही सी। तो मैं सोचा कि बच्चों नूं इस दे बारे दस्सिया जावे अते नाल ही नाल असीं सार्क बारे भी थोड़ी जानकारी है लवांगे क्योंकि साडे जिन्ने भी पंजाब दे गवर्नमेंट दे एग्जाम ने जिवें कि नैब तहसीलदार है, पटवारी है या होर जिन्ने भी आने वाले एग्जाम्स ने सब लई बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है सार्क ठीक है जिसका जो फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसीएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ठीक है। तो ये टोटल 8 कंट्रीज़ ने। हालांकि ये जो डिजिटल कॉन्फ्रेंस सी इन्हां 8 कंट्रीज़ के नाल जिस विच मॉरीशस ते साइचेलस ने भी हिस्सा लिया सी ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो 8 कंट्रीज़ ने जिन्हां दे नैशनल फ्लैग तुहाडे सामने ने इन्हां दे विचों इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है ठीक है जी स्टूडेंट्स। फिर उस तो बाद बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है। तो ये सारे दे सारे कंट्रीज़ ने इस दे ग्रुप ने ठीक है इस दे मैंबर्स ने। तो आपां गल करते हैं स्टूडेंट्स इस खबर बारे ठीक है। तो इस खबर दे विच ठीक है जो लिखा है मैं तुहानूं नाल अनुवाद करदा रहांगा पंजाबी दे विच स्टूडेंट्स। तो इहदे विच नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडिया ऑन थर्सडे mooted an ambitious regional cooperation plan for seamless movement of doctors nurses ठीक है। तो स्टूडेंट्स इत्थे जो गल कीती गई है मूवमेंट ऑफ डॉक्टर्स नर्सेस एंड एयर एंबुलेंसेस बिटवीन द कंट्रीज ऑफ सार्क एंड इंडियन ओशन रीजन ठीक है। तो इंडियन ओशन दे ये जो सार्क मैंबर्स ने चाहे इस तो अलावा मैं ऑलरेडी गल कर चुके हैं मॉरीशस ते साइचेलस ने। तो स्टूडेंट्स इन्हां दे विच है ठीक है एक कोऑपरेशन होनी चाहिए है किस चीज़ की मूवमेंट ऑफ डॉक्टर्स नर्सेस एंड एयर एंबुलेंसेस ताकि मरीज नूं बेहतर जो है डॉक्टर्स मिल सकन, बेहतर हॉस्पिटल्स मिल सकन। एंड इंडियन ओशन रीजन ड्यूरिंग मेडिकल एमरजेंसीज नोटिंग दैट ग्रेटर इंटीग्रेशन वाज क्रिटिकल टू मेकिंग द 21st सेंचुरी ऑफ द सेंचुरी ऑफ एशिया ठीक है कि जो पूरी दुनिया सोच रही है साडे ऊपर निगाह ला के बैठी है कि ये जो 21वीं सदी होएगी एशिया दी सदी होएगी। तो 21वीं सदी एशिया दी किवें होएगी वो फेर ही हो सकती है जे असी एक दूसरे का साथ देवांगे, स्पैशली असी मैडिकल असिस्टेंस देवांगे क्योंकि साउथ एशिया दे विच जो वड्डे कंट्रीज़ ने जिन्हां कोल वड्डा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वधिया डॉक्टर्स ने, उन्हां दे विचों भारत भी एक प्रमुख देश है ठीक है। तो एड्रैसिंग ए वर्कशॉप ऑन कोविड-19 मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स ये जो वर्कशॉप सी ठीक है सार्क कंट्रीज़ दी ए कोविड-19 मैनेजमेंट ऊपर बेस सी एक्सपीरियंस एंड द वे फॉरवर्ड विद 10 नेबरिंग कंट्रीज़ ठीक है। इत्थे 10 नेबरिंग कंट्रीज़ की गल की है जिन्हां दे विचों सार्क दे 8 ने एंड ऑलरेडी मैं तुहानूं काफ़ी बार दस चुके हैं कि नाल ही नाल इहदे विच मॉरीशस ते साइचेलस भी इंक्लूडेड ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आस्क्ड एक्सपर्ट्स टू कंसीडर ए स्पैशल वीज़ा स्कीम। तो मैडिकल जो असिस्टेंस लई स्पैशल वीज़ा स्कीम्स होनियां चाहिए ने ताकि उन्हां नूं तुरंत वीज़ा मिल सके अते हॉस्पिटल्स की सुविधा मिल सके ठीक है। इत्थे स्टूडेंट्स एक बड़ी सोहनी गल इत्थे कही है पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स ने द पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स एट द मीटिंग इज लर्न टू हैव सपोर्टिंग इंडिया स्टैंड ऑन कोलैबोरेशन एंड स्टेटेड एंड उन्होंने कहा हाइपर नेशनलिस्ट मैंटेलिटी वोंट हेल्प ठीक है। जे देखो एक वैसे कहावत कही जाती है कि किसी भी चीज़ का जो एक्सेस है ठीक है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इत्थे इन्होंने बड़ी सोहनी गल कही हाइपर नेशनलिस्ट मैंटेलिटी वोंट हेल्प। जे तुसी हद तो ज़्यादा राष्ट्रपति बनोगे तो वह भी थोनू दूसरे देशों के लोगों की हेल्प करने तो रोक सकता है ठीक है। तो पाकिस्तान सेड इट वुड बी ए पार्ट ऑफ ए रीजनल कोऑपरेशन ऑन द इशू। तो ये एक जो रीजनल कोऑपरेशन की तरह है काम करे ठीक है। एंड द पीएम अर्लियर posed several searching questions to the delegates asking them if the civil aviation ministers of the 10 countries could coordinate a regional air ambulance agreement for the medical contingencies and the regional platform for the collecting, compiling and study data about the effectiveness of COVID-19 vaccination
ठीक है। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਬਾਰਡਰਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਐਂਡ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਾਰਕ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਕ ਲੀਡर्स वेरे कोविड-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ। ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੀ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ $10 ਮਿਲੀਅਨ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ। ਐਂਡ ਇਫ ਦ 21st century is to be the Asian century, it cannot be without greater integration among the countries। ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਹੇਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ, ਐਂਡ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੇਰਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਡ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਫਰੋਮ ਚਾਈਨਾ, ਅਦਰ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਵ ਰਿਸੀਵਡ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੋਰਟ। ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਪਸੀ ਜੋ ਮਤਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। The PM also suggested today that the countries of the region share successful public health policies and flagged Ayushman Bharat and Jan ਆਰੋਗਿਆ ਸਕੀਮਸ ਐਸ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਸਕੀਮਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਐਂਡ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜੋ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਜੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜੋ 21ਵੀਂ ਜੋ ਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰਕ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, it is South Asian Association for the Regional Cooperation, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਂਡ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਡੀਆ ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। The idea of regional cooperation in South Asia was first raised in November 1980, ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਮਾਲਦੀਵਸ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਕੰਟਰੀ ਸੀ। ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਐਂਡ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਜੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵਰਨ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो जो राजनीतिक तौर पर ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करिए एक दूजे के कामों दे विच एंड नॉन इंटरफेरेंस हर एक तरीके नाल, ठीक है, चाहे वो इंटरनल मैटर्स होन चाहे वो पॉलिटिकल मैटर्स होन, किसी भी तरीके के मैटर्स होन, ठीक है। एंड ये जो सच कोऑपरेशन शैल नॉट बी ए सबस्टिट्यूट फॉर बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन बट शैल कॉम्प्लीमेंट टू देम, ठीक है। तो ये कोई बायलैटरल ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सार्क ये सानू किसी भी बायलैटरल या मल्टीलेटरल कोऑपरेट ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਕ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬੇਸਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਵਰਟੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਲਈ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। SDF ਸਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬਾय द बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਦ SDF ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਬੋਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੋਟਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਾਵਰਟੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੀਜਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਰੀਜਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਐਟ ਢਾਕਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ढाका ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਟੂ ਅਚੀਵ ਐਂਡ ਇਨਹਾਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਸਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਫਰਮਿਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਏਮਡ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਫॉर ਦਾ ਰੀਜਨ ਟੂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਇੰਟਰਾ ਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਇਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਫਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੀਜਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜੋ 8 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਬੈਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਅਵਾਰਡਸ ਬਾय द SAU ਐਟ ਪਾਰ ਵਿਦ ਦ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਬਾय द ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ 8 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਕ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰਕ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ SDF ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ
ਥਾਣੇਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਐਂਡ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ